नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 7 फेब्रुआरी 2026 शनिवार आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपर कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर आउ रहिबो नै घर भड़ा टेंशन भड़ारे घर देवे सरकार गरीब लोकों नुआ नुआ योजना आणुछंती मोहन सरकार एणिकी सहरांचल में आउ रहिबो नै घर भड़ा टेंशन एणिकी सहरी गरीब को भड़ारे घर देवे सरकार अव्यवहृत सरकारी घर को भड़ा सूत्र में दिजाव बोली जनापड़ी। सरकारी घर चिन्हट पर गृह एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षर चिठी दि विशेषकर कर्मजीवी महिला मानक भड़ारे घर दिज्व। प्रधानमंत्री सहरांचल आवास योजना 2.0 अनुଯାयी भड़ा मिल गाइडलाइन अनुଯାयी दुईटी मॉडल सुलभ मूल्य भड़ा दिज्व। प्रथम सरकारी घर को पब्लिक एजेंसी माध्यम भड़ा दिज्व द्वितीय बेसरकारी संस्था घर तैयारी करी गरीब को भड़ा देवे। परवर्ती खबर चिटफंड क्षतिग्रस्तों खुशी खबर बढ़िला टंका फेरस्त प्रक्रिया अवधि चिटफंड क्षतिग्रस्तों खुशी खबर पुणी टंका फेरस्त समय देले राज्य सरकार फल मार्च 31 तारिख पर्यंत टंका फेरस्त प्रक्रिया जारी रहिब। राज्य सरकार जनवरी 31 तारिख अवधि को मार्च 31 जाए बढ़ाई 8 ରୁ 10 हजार क्षुद्र जमाकारी को राज्य सरकार टंका देउछंती। चिटफंड क्षतिग्रस्त प्रमाणपत्र दे आरआई निकट आवेदन करें आवेदन 15 दिन भितर जमाकारी टंका फेरी पाइबे। परवर्ती खबर राज्य में पुणी बढ़िला शीत आगामी 3 दिन कमिब पारद एसबु जिले में घन कुहुड़ी जारी रही। राज्य में शीतर प्रकोप पुणी थे अनुभूत होगा लगी। गत 2 दिन है रातिर तापमात्रा ह्रास पाइबा फल शीत बढ़ी लक्ष्य कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुଯାयी आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिबार संभावना रही। घु उदयगिरी राज्यर सबुठारु ठंडा सहर भाव एठारे पारद 7.8 डिग्री को खसी। सेमिलीगुड़ारे मध्य तापमात्रा 10 डिग्री तल को खसी 9.1 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। भुवनेश्वर रातिर तापमात्रा 14.5 डिग्री एवं कटक रे 14.6 डिग्री रही। से भली फुलबाणी में 11.4 डिग्री एवं दारिंगबाड़ी 11.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। तापमात्रा ह्रास पाइबा सह आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में हालुकार मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा जाई पारे। परवर्ती खबर चाषी गुड न्यूज एही दिन आसिब 22तम किस्तीर टंका। केंद्र सरकार भारत में कृषक मान आय वृद्धि एवं सेमानक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने अनेक योजना चलाते जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबुठारु प्रमुख कहुए। यही योजना अधीन योग्य चाषी मैंने वार्षिक 6,000 टंका आर्थिक सहायता सीधा सलख सेमानक बैंक अकाउंट पाते। यही राशि 3टी सामान किस्ती दि जाए। देशव्यापी लक्ष लक्ष चाषी यही योजना सहित जड़ित एवं एवं समस्त नजर 22तम किस्ती उपरे रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार उद्देश्य होछि क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करबा जहाद्वारा सेमाने सहजरे सेमानकर चाष संपर्कित खर्च परिचालना करिपारिबे। एही योजना अधीन चाषी माने प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 2,000 टंका लेखाएं पाती। 21तम किस्ती नवेम्बर 2025 रे जारी करा जायतिला जहा 9 कोटी रु अधिक चाषी को लाभ देइतिला। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 19 रु आरंभ हेबो मैट्रिक परीक्षा एने विज्ञप्ति प्रकाश करिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। मैट्रिक परीक्षा को आउ 2 सप्ताह रु कम समय रहिला। छात्र जीवन सबुठारु एही गुरुत्वपूर्ण परीक्षा पर माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछे। फेब्रुआरी 19 तारिख हेबो मैट्रिक परीक्षा सह मध्यम एवं राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा। चलित थर सर्वाधिक 3082 परीक्षा केन्द्र रे हेबो लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था। प्रश्नपत्र चोरी रखा प्रति प्रश्न रे क्यूआर कोड एवं वाटरमार्क व्यवस्था करा जायछि। परीक्षा लगी प्रश्नपत्र कड़ा सुरक्षा भितर स्ट्रंग रूम में पहुंची। सेपटे निर्भुल प्रश्नपत्र आउट ऑफ सिलेबस एवं नोडल सेंटर प्रश्नपत्र पहुंचवा उपर गुरुत्वारोप करा जायछि। चलित थर 3टी जगह परीक्षा पर मोट 5,60,000 अधिक पिला फॉर्म पूरण करिसेंते। प्रश्नपत्र को सुरक्षित रखिबा लगी 322टी नोडल सेंटर करा जायछि। परवर्ती खबर झियो जन्म हेबा मात्रे मिलिबा 21,000 टंका पढ़िबा खर्च मध्य बहन करिवे सरकार। जानतु कौन रही यही योजनाटी। झील मानक शिक्षा और पालन पोषण पर सरकार अनेक योजना चलाते। राज्य सरकार गुड़िक राज्य स्तर में अनेक योजना चलाते। जेपरिक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବେଟି ହେ ଅନମୋଲ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 21,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖା ତଳେ ଥିବା ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟି ଅନମୋଲ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଏହାରୁ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 21,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜମା (FD) ଜମା କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସୁଧ ସହିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ ବୁକ୍ କରିପାରିବେନି ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ। ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଆପ୍ ଭିତ୍ତିକ ଚାଳକମାନେ ଶନିବାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେକ୍‌ଡାଉନ୍ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଇଡ୍ ହେଲିଂ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପ୍ରତିବାଦ ଘୋଷଣା କରି TGPW ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆପ୍ ଆଧାରିତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 7, 2026ରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଶୋଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶହ ଶହ କାଉଙ୍କ ମଡ଼କ, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶହ ଶହ କାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ H5N1 ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୃତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ଗାତ ମୃତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ଗାତ କରି ପୋତିବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ମସଜିଦରେ ନମାଜ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧମାକା, ଅନେକ ମୃତ ଓ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଜୁମା ନମାଜ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସହରର ଏକ ପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମସଜିଦରେ ନମାଜୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଶିଆ ମସଜିଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 853 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ରାଶି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ମାସିକ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନକୁ ନଗଦ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଶସ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ପାରମ୍ପରିକ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDSକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ERUPI ଡିଜିଟାଲ ଭାଉଚର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭଳି ସହରରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଭାଉଚର ଏବଂ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
प्राथमिक उद्देश्य ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବଜାରରୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶସ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଫାଇଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇବେ। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ ଔଷଧ ସେବନ କରୁନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୃହ ତାଲିକା। ଆସନ୍ତା ଜନଗଣନା 2027କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଉମାଶଙ୍କର ସାହୁ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଓ ଗୃହ ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସହ ଜନଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 16 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ନିଶା। ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନିଶାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ମହାରଣା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ନିଶା ମହାରଣା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ନିଶାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ଖୋଦ୍ ପୋଲିସ ବାବୁ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ତଳେ ରହି ହସି ହସି ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଉଁଦିନ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ଖଟାଖଟ ଆସିବ ପଇସା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି? ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଅବସରର ସବୁ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିବୀର ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଯାବତ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସାଲାରୀ, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବୁ। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ନା ପାରମ୍ପରିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ ନା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଡରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ଚୌକା 12 ଛକା 55 ବଲରେ ମାରିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ। U19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026 ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଧମାକେଦାର ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଇଂରେଜ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ କେବଳ 55 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 12ଟି ଚୌକା ଏବଂ 12ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି।
ଲାଇଭ୍ ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ U19 ଦଳର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। କ୍ରିଜ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ମଜବୁତ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି କମିଗଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟକୁ ମାତ୍ର ଏତିକି। ରୂପା ଦାମ ପୁଣି 20,000 କମିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,39,650 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,52,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦର କମିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,39,650 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,52,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଦାନ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ ଘୋଷଣା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଗୋ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଗୋଦାନ ପ୍ରିମିୟମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫିଲ୍ମଟି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଦାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି। ସପରିବାର ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବକାରୀ ଥାନାଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ଚୋରା ମଦ କାରବାର। ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାରକା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅବକାରୀ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଧର୍ମଶାଳା ଅବକାରୀ ଥାନା ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଦିନରାତି ଚାଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପୁରୁଷମାନେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେବା ସହ ଘରେ ମାରପିଟ କରୁଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଢିଲା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖୁଲମଖୁଲା ମଦ ବେପାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ପୁଣି ବିବାଦରେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 1.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନାକୁ କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଏହି ଜୋରିମାନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୟ 2016-2017 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇନଥିଲେ ଓ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକ ଇମେଲ ଯୋଗେ ଆସିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ତଲାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ସହିତ ବୋମା ନେଇ ତଲାସୀ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାନଭିନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ କି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ। ଆସିପାରେ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଲେଣି। ହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବ ଆଉ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଭାଗଚାଷୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଲିଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଗକୁ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିବେ କି ସରକାର? କାରଣ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପିଜି 2025ରେ ବିଯୁକ୍ତ 40କୁ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ହ୍ରାସ ମାମଲା।
ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିଶତକ ହ୍ରାସର କାରଣ ବୁଝାଇବାକୁ NBMSକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରତିଶତ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍କୁ ବିଯୁକ୍ତ 40କୁ ଖସାଇବାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ NBMSକୁ ନିଟ୍ ପିଜି 2025-2026 ପାଇଁ ଏହି ହ୍ରାସ ପଛର କାରଣ ବୁଝାଇ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାମିଦି ଖଟ୍ଟମ୍, ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋକ ଆଧେରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ NBMS ଦ୍ୱାରା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା କଟ୍ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତିଶତକ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, RCBର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ, ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳକୁ ବିରାଟଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବଡୋଦରାର ବିସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଫାଇନାଲରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସିଛି ମହାନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ତଥା ପୁରୁଷ RCB ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର। RCB ବିଜୟ ପରେ କୋହଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିୟନ RCBର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଓ ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଚମତ୍କାର ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କର ଓ ଆମେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଓସେପାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଓସେପା। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଏହି ଚିଠି ନମ୍ବର 1857 ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, PM ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।